रिक्वेस्ट करते हाँ कहते हाँ कईयां दे मन दे विच सवाल होएगा कि अजीत सिंह ही क्यों। मैं वो क्लीयर कर दिया इत्थे कि अजीत सिंह इस वास्ते कि छुट्टी लैण दे विच ये राजपूत वीरां नूं भी पता है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन नूं पता है कि वो एक अहम कड़ी की भूमिका निभाई है उन्होंने। उस करके सानू भी बहुत वड्डी उम्मीद एक आस जाग गई है कि तुहाडा अगर सरकारे दरबारे अच्छी है, अगर तुसी दूसरी कम्यूनिटी वास्ते काम कर सकते हो तो मैं तुहाडे तो पूरी उम्मीद करदा हाँ कि तुसी अपनी कम्यूनिटी दीयां जिहड़ियां कुछ जायज़ मंगां हन, जिहड़ियां तुसी सानू ये गल वीडियो राही भी कही है, भैन जी ने गल पूछी सी उस वेले वीडियो राही गल कही गई सी कि मैं अश्योरेंस दिंदा हाँ कि जल्दी ही बाबा बंदा सिंह जी का स्टैचू जो है वो लगाया जाएगा। वीर अजीत सिंह जी नूं असीं ये बेनती करते हाँ कि अगर तुहाडी LG साहब दे नाल गलबात है, गलबात करते हो तो तुसी जिहड़ी गल कही है कि मैं सिख मुद्दे और सिख मिसाइल नूं जिहड़ा उन्हां दे सामने रखांगा, तो असीं ये बेनती करते हाँ साडी जिहड़ियां कुछ मंगां हन ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜੋ ਜਾਇੰਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਵੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੰਛ ਵਿਖੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ LG ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਚਿਹਰਾ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਗੁੜ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। सानू उम्मीद है सारिया सिख कौम दी जथेबंदियां, जम्मू कश्मीर दी सिख बंदियां नाल मिल के अपने मसले हल कराओ, एक दूजे ते टैग ना लगाओ। सानू अजीत सिंह वीर ते पूरी उम्मीद है को इस जड़ा सिख कौम ने उन्होंने परचा पाया उस परचे ते जरूर पास होंगे। रहमत गुरु साहब ने उन्होंने आप बख्शी नहीं है। और सरकार नाल मिल के, सरकार नाल बैठ के टेबल टाक करके सिखां दे जिहड़े 4 मसले ने, पंजाबी ऑफिशियल लैंगुएज, जिहड़ा सिख मैरिज एक्ट जिस तो सानू एक वक्री पछाण मिलती है, तो तीजा पब्लिक सर्विस कमीशन दे जिहड़ा सिख नुमाइंदे नूं लिआंदा जावे, चौथा बाबा बंदा सिंह बहादुर दा उस महान जरनैल दा स्टैचू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी सारे चांद नगर विशेष मुद्दों नूं लैके जो असी इकट्ठे हुए हाँ, सब तो पहले मैं एक बाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करांगा, नाल ही राजपूत वीरां नूं बहुत बहुत मुबारक देंगा, क्योंकि उन्हां दा कीता होया संघर्ष सिरे चढ़िया, जो उन्हां दी मंग सी वो पूरी हुई, जिस दे विच साडे वीर जी सरदार अजीत सिंह ने एक अहम कड़ी का रोल निभाया है। बार बार ये गल की जा रही है इत्थे कि सरदार अजीत सिंह होरां नूं असीं रिक्वेस्ट करते हाँ कहते हाँ कईयां दे मन दे विच सवाल होएगा कि अजीत सिंह ही क्यों। मैं वो क्लीयर कर दिया इत्थे कि अजीत सिंह इस वास्ते कि छुट्टी लैण दे विच ये राजपूत वीरां नूं भी पता है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन नूं पता है कि वो एक अहम कड़ी की भूमिका निभाई है उन्होंने। उस करके सानू भी बहुत वड्डी उम्मीद एक आस जाग गई है कि तुहाडा अगर सरकारे दरबारे अच्छी है, अगर तुसी
ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਚੌਥੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਚਲੋ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਗਰ ਲੀਡਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਜਦ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਸਾਇਲ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਾਇਲ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ,
ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ। ਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥਾ ਸਿੱਖ ਮਿਨਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਪੂਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਮਿਨਾਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜੋ ਜਾਇੰਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਵੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੰਛ ਵਿਖੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਵੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਇੰਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇੰਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੀਡ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੋ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਜੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਚਿਹਰਾ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਗੁੜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਸਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਟੈਚੂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ, ਜੱਟ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕਬਾਨੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਐਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਟੈਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੰਜਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਅਪ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਗ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਲਈ ਜੋ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਲਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਈਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਲਸਾਨੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਕਬਾਨੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਟਾਈਮ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟੈਗ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਪਰਚੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ,
ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਚੌਥਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੜਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਖੜਕਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੋਕ 4 ਲੋਕ 10 ਲੋਕ ਗਦਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 90 ਲੋਕ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਵੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਕਬਾਨੀ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।